Yes, good morning, dear students. In previous class, we have studied about electric dipole. Okay, electric dipole and electric dipole moment. Example for electric dipole moment and SI unit of electric dipole moment, direction of electric dipole moment, other units of electric dipole moment, and the what is meant by axial line and the equatorial plane of the dipole. Another naven madideve. So in previous class, we have discussed. Now there will be a 5 marks very important derivation. So you can take a pen, a pencil, everything, and you can do derivation with me. That's under electric field due to a dipole on the axial line of the dipole. Idana 5 marks. This is one of the very important question. Okay, electric field due to a dipole on the axial line of a dipole ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. So ಇದನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಫಸ್ಟ್ you need to consider a dipole. Dipole ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. So I have taken the dipole here. Dipole ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ a pair of equal and opposite charges. This is a minus q charge ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಡೆ ಏನಾಗಬೇಕು, this must be a plus q charge ಆಗಬೇಕು. Therefore the pair of equal and opposite charges separated by a certain distance. ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಪರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ that is nothing but 2a be the distance of separation between these two charges ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ. So this is nothing but dipole moment ಅಂತ. ಇದು ನನಗೆ electric dipole ಅಂತ ಇತ್ತು. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು I will make it as E ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ and B ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ. Clearly AB is equal to 2a is the dipole length ಅಂತ ನನಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ P ಅನ್ನ ತಗೋಬೇಕು ಆನ್ ದಿ ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಲೈನ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೈಪೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ತಗೋಬೇಕು. ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಐ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಡೈಪೋಲ್ minus q and plus q charges consisting of the charges separated by a distance of 2a. ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಟ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆನ್ ದಿ ಡೈಪೋಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಡೈಪೋಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿ ಆನ್ ದಿ ಡೈಪೋಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ದಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿ ಇಸ್, ಸೊ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಇದು O ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್. O ಇಸ್ ದಿ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೈಪೋಲ್ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಡೈಪೋಲ್ ಲೆಂತ್ 2a ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡೈಪೋಲ್ ಅನ್ನ ಹಾಫ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗಬೇಕು, ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನನಗೆ E ಅಂತ. ದಿಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ A and this distance is also A ಅಂತ ನಮಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡೈಪೋಲ್ ಲೆಂತ್ AB is equal to, it is 2a. O ಅನ್ನೋದು ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ AO is equal to OB is equal to ನನಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, it is nothing but A ಅಂತ ನಮಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. Now this point C ಅನ್ನೋದು it is at a distance R, ನೋಡಿ small r from O. O ಇಂದ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು, it is at a distance small r ಆಗಿ ನನಗೆ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. Our aim is to find out the electric field at this point C. C ಅಲ್ಲಿ what is the value of electric field ಅನ್ನೋದು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಈ electric field ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, I will take the electric field due to minus q charge. ನೋಡಿ, electric field lines ನ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ಡ್ಯೂ ಟು ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ electric field lines starts at infinity and end on the charge ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ electric field direction ಆಗಬೇಕು, it must be along this direction ಆಗಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಹೇಗಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ E ಇಂದ C ಗೆ ಬಂದು ಏನಾಗಬೇಕು, ಅದು ನನಗೆ minus q ಚಾರ್ಜ್ ಗೆ ಎಂಡ್ ಆಗಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ electric field due to this plus q ಚಾರ್ಜ್ ಏನಾಗ, ಪ್ಲಸ್ q ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ it is ಪಾಸಿಟಿವ್ ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಯ್ತು. ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ electric field lines start from this charge and end at infinity ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ the direction of electric field is along this direction, E2 ನಮಗೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. A resultant electric field is along this direction. ಯಾಕೆ ಇದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿರೈವೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ you will get to know that. Okay, understood this figure. ಮತ್ತೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ electric dipole ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ electric dipole ಅಂತ it is nothing but from minus q to plus q, the direction will be along this direction. Is there any problem with the voice? So everyone a problem, voice clear agi kelista idena? If you have any problem with the voice, you can tell me here. Voice clear agi kelista idena? Yeah, clear is that. So you can check your internet connection. So those who have got okay, all are saying no problem.
Okay, so no, okay. So understood this. So this is nothing but an electric dipole. So you have to consider electric dipole, consider of the charges minus q and the plus q charges. They are separated by a distance of 2a is the separation distance and O is the midpoint. So therefore AO is equal to OB is equal to A will be there. Then you need to consider a point on the axial line. Therefore, let us consider the point C on the axial line and time. So this is the figure explanation. In this figure, minus q and the plus q are the magnitudes of the charge of the dipole. 2a is the distance between the charges, C is the point on the axial line, and R is the distance between O and the point C. So you can take out the screenshot of this and the figure important. Okay, the figure again, don't miss any here. This dipole moment is from minus q to plus q. This is very important. So ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿ ಅನ್ನು ತಗೋಬೇಕು, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. O ಇಂದ ಸಿ ಗಿರೋ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು R ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ and here the remaining distance will be, that is A ಅಂತ ನಾವು ಅದನ್ನ ಬರ್ತೇವೆ. Now my aim is to find out electric field at point C. Electric field at point C ಅನ್ನು ನಾನು find out ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ I will move to next here. So I will write here electric field. Okay, if you have any doubt you can put it in text box. Electric field at C due to charge minus q. Okay, electric field at C due to charge minus q. Minus q ಇಂದ ಬರ್ತಿರೋ electric field ಅನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದೀನಿ E1 ಅಂತ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. E1 is equal to expression for electric field is nothing but it is 1 divided by 4 pi epsilon naught. It is q1 and minus q irutte. If I take only the magnitude it would be q divided by ಇಲ್ಲಿ distance ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ distance nothing but it is AC square ಅಂತ ಆಯ್ತು. So you can see your distance nothing but it is charge ಇಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ A ಇಂದ C AC square ಅಂತ ನೀವು ಅದನ್ನ ತಗೋಬೇಕು. Okay, the distance nothing but it will be AC square. So ಇದು AC square. Now I need to find out the value of AC square ಎಷ್ಟು ಅನ್ನೋದನ್ನ find out ಮಾಡಬೇಕು. 1 divided by 4 pi epsilon naught q divided by ನೋಡಿ AC square ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ so the AC square, so this AC square is nothing but you can see here clearly the AC is equal to, so I will write here AC is equal to ನೋಡಿ AC is equal to it is OA ಅಥವಾ AO plus it is OC. So you can write it here. Okay, AO plus it is OC and that. What is the value of AO? AO is nothing but it is A and OC is nothing but it will be R. So that you can write it as R plus A ಅಂತ ನೀವು ಬರ್ಕೋಬಹುದು. Okay, clear ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? The AC is nothing but A ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, C ಲೆಂಡ್ ಆಗ್ತಿದೆ. AC is nothing but sum of AO plus it is OC ಅಂತ ಆಯ್ತು. AO is equal to A is there, OC is equal to R is there. Therefore you can write AC is equal to R plus A ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. Therefore I will write here. So here I can write it as it is R plus A whole square ಅಂತ ಬರೆಯಬಹುದು. R plus A whole square along, as electric field is a vector quantity, the direction is important. Along it is CA. Okay, along CA ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆನಾ? C ಇಂದ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, it is moving towards here A. Therefore you have to write it as CA ಅಂತ ನಾವು ಅದನ್ನ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. So this is nothing but electric field due to a charge minus q ಅಂತ ಆಯ್ತು. That is 1 divided by 4 pi epsilon naught q divided by it is R plus A whole square ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, I need to write electric field. Okay, write it down. Electric field at C due to charge plus q, due to charge plus q. Okay, plus q charge ಇಂದ ನನಗೆ electric field ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, it is denoted by E2 na. So if you are here, so offline class ಇದ್ರೆ 100% ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ. that is E2 is equal to 1 divided by 4 pi epsilon naught q divided by, ಈಗ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ, so the distance is nothing but, so plus q charge in that distance is BC ಅಂತ ಇದೆನಾ, that is nothing but BCI. BC ನ ಹೇಗೆ ಬರಿಬಹುದು ನೋಡಿ, BC is equal to it is okay OC minus OB. Okay, OC minus OB ಮಾಡಿದ್ರೆ OC ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಿದೆ, OC is nothing but it is R ಅಂತ ಇದೆ, that is
ಆರ್ ಆಯ್ತು ಮೈನಸ್ ಒ ಬಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನನಗೆ ಎ ಅಂತ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪೂರ್ಣಿಮಾ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಎ. ಸರ್ ನಾ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಲ್ತ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಬಿ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಸಿ ನೇ ಹಾಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಚಾರ್ಜ್ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ at the c ಎಷ್ಟಿದೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ BC ಅಂತ. ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಹಿಯರ್ ಆಸ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರೀಬಹುದು, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ BC ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ದಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4 pi epsilon naught q ಹಾಗೆ ಇದೆ, BC ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗಬೇಕು, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ r minus a whole square ಅಂತ ಆಗಬೇಕು. along direction, see the direction diagram ಒಳಗೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೇಗಿತ್ತು, the direction is from, so B ಇಂದ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆನಾ, ಸೊ B to ಈ ಕಡೆ ಸಿ ಗೆ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ BC ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಬರೀಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, so it is nothing but along BC produced. ನೋಡಿ, this is very important, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬರೀಲೇಬೇಕು. ಓಕೆ, ನನಗೆ ಏನಾಯ್ತು, ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ ಸಿಕ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಸಿಕ್ತು. ಎರಡು ಚಾರ್ಜಸ್ ನನಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ಎರಡು ಚಾರ್ಜಸ್ ಇಂದ ನನಗೆ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಒಬೇಸ್ ಸೂಪರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಲ್ವಾ, ಅದು ಸೂಪರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ನ ಒಬೇ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎಟ್ ದಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಸಿ ಒಳಗೆ ನಾನು ಬರೆದ್ರೆ, ಈ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರೆದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ E1 ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೋಗ್ತಿದೆ, E2 ಅನ್ನೋದು ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೋಗ್ತಿದೆ, ಎರಡು ನನಗೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವುದು ಒಂದ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ನನಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಇಫ್ ದಿ ಬೋತ್ ಆರ್ ಇನ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಎರಡು ನನಗೆ E1 ಇದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ, E2 ಅನ್ನೋದು ಇದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದ್ರೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ E is equal to E1 plus E2. ಬಟ್ E1 is one direction ಇದೆ and E2 is opposite to E1 ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ there will be a negative sign ಬರುತ್ತೆ. therefore resultant electric field, therefore resultant electric field at C is E is equal to E2 minus E1 ಅಂತ. ಓಕೆ, E is equal to E2 minus E1. E1 minus E2 ಯಾಕಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ E2 is greater than E1. ಯಾಕೆ E2 is greater than E1 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಬಿಕಾಸ್, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಈಕ್ವೇಶನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ R minus A is smaller than R plus A. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೇನಾದ್ರೆ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ R plus A ಮತ್ತೆ R minus A ಮೇಲೆ ಅದು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ನನಗೆ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನಾಗಬೇಕು, ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ E ಏನಾಗಬೇಕು, ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. R ಮೈನಸ್ E ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, 100 ಮೈನಸ್ 50 ಅಂತ ತಗೋಬಹುದು, ಇದನ್ನ 100 ಪ್ಲಸ್ 50 ಅಂತ ತಗೋಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ 100 for 50 is greater than 100 minus 50 ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಆಗೇನಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ E2 is greater than electric field E1 ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಓಕೆನಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನೋ ನೀಡ್, ಇದು ನನಗೆ ಬೇಡ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆನಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಟ್ ಇಸ್ E2 is greater than E1, therefore you can write it as, ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಬರೀಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ E2 minus E1 ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, E1 E2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ E1 E2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆನೋ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್, ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಸಿಂಬಲ್, that is E is equal to, what is the value of E2? E2 is 1 divided by 4 pi epsilon naught Q divided by, it will be R minus A whole square ಅಂತ. ಮೈನಸ್ ಇದೆ, ಮೈನಸ್ 1 divided by 4 pi epsilon naught Q divided by, it will be R plus A whole square ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಎರಡು ಈಕ್ವೇಶನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ 1 divided by 4 pi epsilon naught ಮತ್ತೆ Q ಅನ್ನೋದು ಏನಾದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಮನ್ ಇದೆ, ಆ ಕಾಮನ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಹೊರಗಡೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ದಟ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್, ದಿಸ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ E is equal to Q divided by 4 pi epsilon naught, ಹೊರಗಡೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ನೋಡಿತ್ತು, 1 divided by R minus A whole square minus 1 divided by R plus A whole square ಅಂತ ಸಿಕ್ತು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಓಕೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಔಟ್ ದಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಔಟ್ ದಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್. E is equal to Q divided by 4 pi epsilon naught
ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಹಾಕಿ 1 divided by r minus a whole square minus 1 divided by r plus a whole square ಅಂತ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯು ನೀಡ್ ಟು ಟೇಕ್ LCM ಅನ್ನ ತಗೋಬೇಕು. ಇದರದು LCM ಅನ್ನ ನೀವು ತಗೋಬೇಕು. LCM ಹೇಗೆ ತಗೊಳೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ ಆ ಸ್ಟೆಪ್ ಅನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡ್ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. q divided by it will be 4 pi epsilon naught, it is 1 divided by r minus a whole square minus 1 divided by it will be r plus a whole square ಅಂತ ಆಯ್ತು. LCM ತಗೊಂಡು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಎರಡನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ E is equal to q divided by 4 pi epsilon naught, it is nothing but r plus a whole square minus r minus a whole square divided by r minus a whole square into r plus a whole square ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇದು? ಸೊ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ r plus a ನ ಈ ಕಡೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿದಾಗ ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್, ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿದೆ? ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ a plus b ಹೋಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಯ್ತಾ? a plus b ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ a square plus b square plus it is 2ab. ಆಮೇಲೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಲ್ಲಿ a ಇದ್ದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ r ಇದೆ, ದಟ್ ಇಸ್ a is equal to r ಇದೆ, b is equal to that is nothing but a ಅಂತ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ a minus b ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲೂ ಇದೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ a square plus b square minus 2ab ಅಂತ ಇದು ನನಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. ಸೊ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಯಾರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಚೆಕ್ ಇಟ್. ಹಿಯರ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಈ q divided by 4 pi epsilon ಹೀಗೆ ಇದೆ ಹೊರಗಡೆ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ r plus a whole square ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ r square plus a square plus it is 2 into r into a ಮೈನಸ್ ಇದು ಈ ಕಡೆ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ಆಮೇಲೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಇದನ್ಗೆ r square plus a square minus 2ra ಇದು ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಹಾಕಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ. ನೋಡಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್, ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ r minus a into it is r plus a ಆಯ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು? ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಎರಡಕ್ಕೂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂದ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಲೈನ್ಸ್. ಹೀಗೆ ಇದನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು, ನಾವು ಹೇಗೆ ತಗೋಬಹುದು. ಸರಿನಾ? ಈಗ ನೋಡಿ ಇದನ್ನ ನಾನು ಇನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೆದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ q divided by 4 pi epsilon naught. ಸೊ ಕಿವಿ ಈ ಕಡೆನೇ ಇರ್ಲಿ, ಬೇರೆ ಕಡೆ ಬೇಡ, ಇಲ್ಲಾರೆ ಯು ವಿಲ್ ಫಾರ್ಗಾಟ್, ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಡೌಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿರ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ 2 into r into a, ಮೈನಸ್ ಅನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೈನಸ್ r square minus a square ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಯ್ತು, ಪ್ಲಸ್ 2 into a into r ಅಥವಾ r a ಅಂತ ಆಯ್ತು, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇದನ್ನ ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ r minus a into it is r plus a whole square. ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಬಹುದಾ? ಈ r square ಹೋಯ್ತು, a square ಆಯ್ತು, ಪ್ಲಸ್ 2ra ಪ್ಲಸ್ 2ra ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪ್ಲಸ್ 4ra ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಇಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು q divided by 4 pi epsilon naught, ಇನ್ನು ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿ ಇದೆ ನಿಮಗೆ 4 into r into a ಅಂತ ಇದೆ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇದು ನೋಡಿ ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ? ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ a plus b into a minus b ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಯ್ತಾ? ಇಟ್ ಇಸ್ a minus b. yes, very good Sahana. okay, a minus b into a plus b. so Sahana answer ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ a square minus b square. yes, Reena, very good. ಸರಿನಾ? ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆನಾ? ಅಂದ್ರೆ a ಇದ್ದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ r ಇದೆ, b ಇದ್ದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ a ಇದೆ. ಮತ್ ಇವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ? ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗಬೇಕು? ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ನಮಗೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರಬೇಕು. ಸೊ therefore I can write it as it is nothing but ಇದು r square minus a square ಆಯ್ತು, ಮೇಲ್ಗಡೆ ನನಗೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹೀಗೆ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು? ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅನ್ನ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ಓಕೆ, ಎಸ್ ಸಾತ್ವಿಕ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಆಲಿಯಾ ಬಾನು, ಓಕೆ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸರಿನಾ? ದಿಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ನೌ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಓಕೆ, a plus b into a minus b it is nothing but a square minus b square ಆಯ್ತು. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇರೋದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅನ್ನು ಹಾಗೆ ಇಡ್ಬೇಕು. ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು? a square minus b square whole square ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಈಕ್ವೇಶನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ e ಆಯ್ತು. e is equal to q divided by 4 pi epsilon naught 4ra divided by r square minus a square whole square ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಇನ್ನೂ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ಬರೆದ್ರೆ e is equal to 1 divided by
4 pi epsilon ಅನ್ನು ಹೀಗೆ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, q ಅನ್ನ ನಾನು ಆ ಕಡೆ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. q ಅನ್ನ ಆ ಕಡೆ ತಗೊಂಡು ಈ 4a ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು 2a into it is 2r ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. ಸರಿನಾ? ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ q. ಈ q ಅನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಇರೋ q ನ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. q into ಈ 4a ನ ಏನ್ ಬರೀತಿದ್ದೀನಿ 2a into 2r ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 4ar ಬರುತ್ತೆ. Divided by here it will be r square minus a square whole square ಅಂತ ಆಯ್ತು. But p is equal to q into 2a is dipole moment. ಸರಿನಾ? ಇಲ್ಲಿ q into 2a ಅನ್ನೋದು ಏನಾಯ್ತು, ಡೈಪೋಲ್ ಮೊಮೆಂಟ್. Therefore E is equal to 1 divided by 4 pi epsilon naught. ಇದನ್ನ p ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಸೊ ಅದೇನಾಯ್ತು ನನಗೆ 2 into p into r divided by it will be r square minus a square whole square ಅಂತ ಆಯ್ತು. Okay, so this is the expression for electric field due to dipole on the axial line of the dipole ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬರಬೇಕು. ಹಿಯರ್ ಇಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಹಿಯರ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೊಮೆಂಟ್ and electric field are in the same direction. Okay, are in the same direction. This is the expression for electric field due to the dipole on the equatorial line of the dipole. Yeah, now the special case. ಈ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೇಸ್ ಅನ್ನೋದು that is 1 marks questions ಒಳಗೆ, 2 marks questions ಒಳಗೆ ಮತ್ತೆ CET ನೀಟ್ ಒಳಗೆ they are very important. Okay, ಇದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೇಸಸ್. ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇಂದ ನಾವು ಬರ್ತೀವಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೇಸಸ್ ಅಂತ. 1 marks, 2 marks and the CET NEET ಒಳಗೆ they will directly ask this. Okay, special case. First ಇಲ್ಲಿ 5 marks derivations ಒಳಗೆ ಅವರು ಒಂದ್ಸತಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, electric field, first one electric field. So I will write EF, electric field due to short dipole. Now short dipole ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ it is nothing but small dipole ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಸ್ಮಾಲ್ ಡೈಪೋಲ್ ಅಂತ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಇದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮಚ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಎ. ನೋಡಿ, ಡೈಪೋಲ್ ಲೆಂತ್ ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದಿದೆ, ಎ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದಿದೆ, ಬಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಮಚ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಎ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಇನ್ ದಟ್ ಕೇಸ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಸ್ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್. ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್. ಇದನ್ನ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ you have equation E is equal to, last equation ಬರೀತೀವಲ್ಲ, 1 divided by 4 pi epsilon naught. It is 2pr divided by it will be r square minus a square whole square ಇದಲ್ವಾ. a square ಅನ್ನು ನಾನು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ 0 ಅಂತ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಅದನ್ನ 0 ಅಂತ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ I will get it as E is equal to 1 divided by 4 pi epsilon naught. It is 2 into p into r divided by ಇದು 0 ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ r square ಅದರದ್ದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನನಗೆ r to the power of 4 ಆಗುತ್ತೆ. ಮೇಲೊಂದು r ಇದೆ, ಕೆಳಗೆ r to the power 4 ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು r ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ you will get the equation E is equal to 1 divided by 4 pi epsilon naught. It is 2p divided by it will be r cube ಅಂತ. 2p divided by it will be r cube ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಹೀಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಇನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಇನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ ನೋಡಿ, ಇವು ಈಸಿ ಇದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ. ಇನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ ವೆಕ್ಟರ್ E is equal to 1 divided by 4 pi epsilon. ಇದು ಫುಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಯ್ತು, 2 ಅನ್ನೋದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಯ್ತು. ಡೈಪೋಲ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಅ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ಬೇಕು, ವೆಕ್ಟರ್ P divided by it will be r cube ಅಂತ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ it is clearly electric field is proportional to 1 divided by r cube ಅಂತ ಆಯ್ತು. Okay, that is as
R increases, E decreases. As R increases, E decreases. Okay, this is the expression for the electric field due to a short dipole. ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಡೈಪೋಲ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡು ನಾನು ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಶಾರ್ಟ್ ಡೈಪೋಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಲೆಂತ್ ನೋಡಿ 2a is equal to ನನಗೆ 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. R is equal to ನನಗೆ 100 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಶಾರ್ಟ್ ಡೈಪೋಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಎ ಅನ್ನೋದು ಹಾಫ್ ಆಫ್ ಆಗತ್ತಾ ಇದು. ಏನಾಯ್ತು, ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನನಗೆ 5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆಯ್ತು. ಬಟ್ ಆರ್ ಏನಾಯ್ತು, ಇದು ಸದ್ಯ 100 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, ಆರ್ ಇಸ್ ಮಚ್ 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 ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ನನಗೆ ಇ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಅಂದ್ರೆ 100 ಇಸ್ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ, 5ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ 95 ಟೈಮ್ಸ್ ನನಗೆ ಏನಾಯ್ತು, ಇಟ್ ಇಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದಾಯ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆ ಕೇಸಸ್ ಒಳಗೆ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ದಿ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ದಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅನ್ನು ನಾವು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ 5 marks derivation. ಓಕೆನಾ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.